Хәерле кич, бик яхшы менә без монда җыелдык. Менә монда председатель автономиялар бар, монда яшьләрдән, общественный институтлардан, оешмалардан бар кешеләр. Без монда инде активистлар, Мәскәү активистлары. Безнең бүген максат нинди инде менә? Без җылны озатабыз. Нәрсә булды ул җылда? Нинди фикерләр булды, нинди эшләр булды? Шул үзара монда сөйләшәбез. Аннан соң планнар төзибез киләсе елга. Ondan sonra, значит, bizning bugün indi maksat şu землячестволар турында сөйләшергә. Монда представительное землячестволар бар. Монда уважаемый аксакаллар безнең бар. Менә аларда чыгыш ясыйлар Нурахмет белән Хафиз. Ondan соң, значит, и безнең бүген иң максат инде безнең бар курбан ит, шул курбан аш бүген, курбан аш. Ул курбан безнең багышланган штабның уңышларына, штабның кешеләренә, штабның эшләренә. Шулай итеп менә ул ит безнең курбан, ул безгә багышланган, менә ул курбан безнең әле морозильникта жатадыр. Менә бүген шундый курбан аш безнең мусульманча без күп чаралар үткәрәбез, беренче намаз үткәрәбез. Шуңар инде күребез беләс, ифтарлар бик активны үткәрәбез. 11 ифтар зур үткәрдек быел инде. Менә шуңар менә шундый җыелып, сөйләшеп, фикерләр алышып, шундый, значит, шундый кич бүген. Ну, башлайбыз, наверное, менә хәзрәткә сүз бирәбез. Ул безгә, значит, чыгыш ясый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдулиллаһи раббил аламин вал гакибату лил муттақин вас салату вас саламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Muhterem cemaatül müslimin, gazetin kardeşlerim, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Cümlede seni ayımız parçalarımızga mübarek bulsun. 1444 Hicri sene parçalarımızga mübarek bulsun. İlimizge bütün yeryüzüne tanıştıkları milletler Allah Teala nasip eylesin. Balalarımızga tevfik istikamet, hidayet yolunda bulunları nasip kılsın. Avrularımızga şifalarını nasip eylesin. Yüzlerimizge kilesi Recep, Şaban, Ramazan aylarındağında hayırlı izgi amel ibadette karşılarga batçalarımızga Allah Rabbul Gizze nasip ve müyesser kılsın. Mene bir yılgısı yılımızın da ahırına kilip citeviz. Allah Rabbul Gizze nasip etti bir yılgısı yılda mene babalarımız, bırıngı Bulgar babalarımızın İslam dininin kabul ettiğine 1100 yıl degen tantana çaraları ütkerildi. Kazanda, başka şehirlerde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mene bu Tatar ştabında da o meclisler ütkerildi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu bizim babalarımızın İslam hidayetine erişken yılı. İslam hidayetine erişiyor. Allah Teala huzurunda esimizdeki bulgan borçlarını ötevdiğen söz. Bizim milletimizni saklap kalıda İslam dinimizin anın ehemmiyeti büyük zor. Birinci İslam dinimiz bulsa, Mercani Hazretlerini aytıp kaldırdı, bizge kürsatıp kaldırdı. Millet yüzün saklasın için, millet yüzün saklayalsın için. Gerek birinci dinini saklarga, ikinci tilini saklarga, üçüncü adetlerini saklarga. Eğer şul nerselerini yuvaltmasak inşallah biz milletimizni yuvaltmağız. Allah'ın rahmeti bilen. Biz de mene Allah'ın rahmeti bilen mene bu yılın ahırına kilip gittik. Allah Teala kilesi yıllarımızını da mübarek eylesin. Kilesi yıllarımızını da mene dini uyuşmalarga da, milli uyuşmalarga da Allah Teala hizmetlerinde üzerine nusrat yardımları nasip eylesin, inzal eylesin. Birgelep şul tırmışlarımızını vakıtlığına bu dünyaya kilgen fani bulgan tırmışımızını alıp baraga Allah Teala üzü yardımları nasip eylesin. Şulay etip izgıdıgalar bilen Kur'an-ı Kerim sureler okub inşallah meclisin. Şulay etip başlap ciberemiz Allah'ın rahmeti bilen. Yaxşılarım bana nerse sırar idim. Kur'an okulan vakitte biz bu meclis formalneskine değil. Kaysi bir aralarımızda vardır kişiler kasları suyu. Biz küp nerseni formalnestimi считаем. А жизнь, она не формальность. Вы знаете, жизнь, она не формальность. Она более серьезна и более глубоко, как нам кажется. Потому что мы не случайно здесь встретились. Мында biz bu mecliste yupka görüşmedik. Именно bugün. Bu Allah Teala'nın kudreti, bu Allah Teala'nın rahmeti.
Niye mene Allahu Ekber diler Müslümanlar? Çünkü Allah Teala'nın kudretine biz ana yüzümüzün даже zihnimizge, miyimizge sidra almıyoruz o narseni. Вы знаете, если бы вот, когда Моисей просил, чтобы Аллах Раббуль Гиззе ему показался, гора разрушилась от страха. Вы знаете? Почему? Потому что Аллах Теаля такой силы величины, просто мы объять это невозможно. А хотя Моисей считался самым просвещенным человеком своего времени. Он очень просвещенный человек был. Он Хизр, алейхиссалям, белян спорил. Он обратился ко Всевышнему, он говорил: «Я Рабби, кто же знающий самый больше, чем я?» Аллах Та'аля ему сказал: в таком-то месте ты найдешь такого человека, который обладает более знаниями, чем ты. Когда Моисей, Муса алейхиссалям, его встретил, Хызыр Ильяс пигамбарлар дилер, там ишиткенегиз бардыр, әбилерден, бабайлардан, там. Вот, они до судного дня будут жить. Они будут встречаться. Каждый год в хаджи их можно, оказывается, увидеть. В хаджи их можно встретить. Вот. Кстати, имам Термизи каждое воскресенье, это у арабов называется воскресенье Яумуль Ахад, первый день недели, да? Вот. Имам Термизи, он каждую неделю встречался с Хизром, алейхиссалям. Понимаете, какие люди были до наши предки? Поэтому у нас ученые были достаточно просвещенные. Вот когда Моисей, алейхиссалям, Аллаху Та'аля так обратился, когда он встретил Хызра, алейхиссаляма, Хызр пигамбарни, Хызратканнансы, Хызр пигамбар атты, сен меня сұраулар берме, dedi. Что бы я ни делал, dedi, не спрашивай меня, dedi, почему ты это делаешь? Если этот вопрос задашь, ты, dedi, мы с тобой, dedi, сразу попрощаемся, dedi. Хорошо, Муса алейхиссалям сказал: ни одного вопроса не задам. Только возьми с собой. Только возьми в ученики. Хорошо, они пошли вдвоем, значит. Подошли к месту, а там река, нужно переплыть. Они сели в лодку, пустую лодку взяли, переправились на ту сторону, значит, Муса и Хызр алейхиссалям. Когда они переплыли на ту сторону реки, Хызр алейхиссалям взял и сломал борт лодки вот так. Муса алейхиссалям говорит: что вы, говорит, творите? Разве, говорит, можно? Это же, говорит, чья-то лодка. А хозяину, говорит, это же испорченное имущество, как же, говорит, вот так? А Хызр алейхиссалям говорит: я, говорит, предупреждал тебя, чтобы ты мне вопросы не задавал. Зачем я это делаю? Хорошо, они пошли, значит, дальше. Больше, говорит, нет, не буду, говорит, больше. Все, последний вопрос, больше, говорит, не буду вопросов задавать. Пошли они дальше. Идут, значит, в селение, в город вошли. Идут по городу, значит, здесь вот болтаются вот эти ребята под ногами, там играют друг с другом. А Хызр алейхиссалям взял одного ребенка вот так за руку и скрутил вот так голову, да, и этот парень упал, умер, ребенок. Муса алейхиссалям говорит: Хызр алейхиссалям, что творишь, говорит? Ты, говорит, лодку сломал, а тут, говорит, ты ребенка убил. Это же ребенок. Вы знаете, мы вот, когда я рос, я помню, в деревне, почему-то к нам, детям, было особое отношение такое. Нас любили тоже. Не думайте, что нас не любили. Нас любили больше, чем вас. Нас больше любили. Но почему-то нас за стол не сажали. Когда гости собирались, мы вот в печке сидели там, прятались. Там вот эти шторы такие были, мы шторы вот так вытягивали и смотри, спрятались вот так. Гости сидели за столом, мы вот так шторы вытянем вот так и спрячемся.
почему-то вот так было. Сейчас мы детей, если у нас ребенок, если в семье один, нас было 7, 4 умерли, 3 остались. Вот. Сейчас в семье 1 или 2 ребенка почему-то. Сейчас мы ребенка прямо вот сажаем, прямо уже вот, прямо царь родился. Вот царь, готовый царь родился. За стол, самое почетное место. Но если не посадишь, он капризничать начнет, вы знаете, он же себя хныкать начнет, он же плакать начнет. Это же беда. Это беда. Это беда. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, поэтому в своих хадисах он говорил, матери перед концом света будут рождать своих королей, царей. Вот как раз, наверное, к этому времени как раз она подходит. И сейчас вот, приходя вот к семьям, да, к молодым семьям, вот сейчас вот посмотришь, да, молодые семьи, как семьи составляют там. Сейчас, хотя вот эти семейные, вот эти, они какие-то такие общественные отношения теперь в семьях, общественные, гражданские отношения такие, полулегальные. Люди в семьях почему-то предпочитают, вот, например, чтобы обзводить детей, и предпочитают почему-то вот собак, например. В Москве 3 миллиона, оказывается. Собак уже. 3 миллиона. Армия. Вот потом, значит, возвращаясь к Хизру алейхиссаляму, опять же задал Муса алейхиссалям. Так прости, говорит, Хизр, больше, говорит, я не буду задавать вопросы. Последний раз, говорит, последний раз. Значит, они пошли дальше, идут, значит, вот стена уже вот должна вот уже сейчас обрушиться. А он взял, дай, говорит, помоги, говорит, вот эту стену, говорит, выправим, говорит, вот так. И, говорит, пойдем дальше, выправим, говорит, чтобы она не обрушилась. Говорит, возьмет, говорит, он свалит этот самый и задавит, говорит, кого-нибудь. Они поправили стену, выправили вдвоем Хизр алейхиссалям, Муса алейхиссалям. Вот. А Муса алейхиссалям сказал, что ты, говорит, мы, говорит, что-то, говорит, даже, говорит, здесь такое, говорит, большое дело сделали, они, говорит, там даже, говорит, кусок хлеба, говорит, не поднесли. Возмущение свое такое, да, зачем, говорит, мы это сделали? Вот Хизр алейхиссалям говорит, все, говорит, Муса, это, говорит, последний вопрос был, последний наш уговор, мы, говорит, с тобой здесь расстаемся. И потом он объяснил ему, почему он борт лодки сломал, когда вот они переплыли через речку, да. Оказывается, на той стороне был такой закон, вот, все вот это целое имущество, все отнимали, отбирал этот царь того селения, султан или падиша, кто там, вот, мэр, пер, кто там. Вот. Поэтому он сломал вот это, чтобы вот эту лодку они не конфисковали их. Это тоже было. А почему он ребенка так решил, вот с этим, этот ребенком, да, вот решил. А он говорит, вот так, говорит, я поступил из-за того, что этот ребенок, говорит, он, говорит, столько беды, говорит, принес бы своим родителям и своему народу, говорит, это говорит, даже представить себе невозможно. Если бы, говорит, этот ребенок жил, он принес бы, говорит, столько зла, говорит. Даже, говорит, не могут это, вот эти люди, говорит, не могут себе представить. А почему вот эту стену вот такую он выправил? Потому что, говорит, под этой стенкой там, говорит, хранятся сокровища. А вот эти дети, говорит, там, которые проживают в этом доме, они, говорит, родители, говорит, оставили вот эти сокровища, они, говорит, не знают об этих сокровищах. Когда, говорит, они вырастут, вот, эти сокровища, говорит, им пригодится, говорит, на ноги вставать. Поэтому, говорит, я этот выправил. Чтобы вот эта стена, обрушившись, не скрылась вот эти все сокровища. Вот Хизр алейхиссалям вот так объяснил Муса алейхиссаляму. Вот, почему он такой вот. Это приводится в Коране, это приводится в хадисах пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывается вот про это. Вот. И вот то, что наш
наш год, следующий год, чтобы Аллах Та'аля дал нам больше возможностей реализовать свои национальные интересы, свои религиозные интересы всем общественным организациям нашим, которые содействованы в этом деле. Почему? Потому что у нас сфера деятельности, она очень большая. Миллят, он у нас, татарский миллят, это не последний миллят в России. Если представить земной шар, да, круглый земной шар, как земной шар, біздің земной шардың алайық, да, Иблис алейхиллернің шул жерге Аллаға сәжде қылмаған орны қалмаған еді, білесіз ме? У него было столько степеней перед Господом, даже представить себе невозможно. Он самым знающим был из ангелов, учитель ангелов был. Расме? Какое? Как он стоял, где, как высоко. И в одно мгновение Аллах Та'аляның әміріне бұйсырмағаннан соң, как он воле Всевышнего не подчинился, и он был лишен этого. Адам атабыз да біздің жәннеттейді. Біз бұл дүниеде терлеп, азап көріп, тұрмағанда болар едік. Біз жәннетте болған болар әлі барымыз. Жәннетте рахат еді. Адам алейхиссалам виноград керек болса, қолын сузады шылай, қолына келіп пішейді виноград. Мағазинға цары керек мейді. Барып қады қызмет қылырға керек мейді, цығып алырға. Бар да келейді. Не тіледі шыны? Киім, пожалуйста. Кімге нече мәртебе алыштырайды. Шоң көре туғандар, амел ибадет. Аллах Тәлә хuzurunda. Аның шул мәгънәләре бар. Шунарга безнең бабаларыбыз айтканда, безнең бабаларыбыз ата булган сират күпери. Кстати, безнең әбиләр, бабайлар исегездәдер, кто вырос в деревне. Наши бабушки так говорили, если человек сильно смеялся, они говорили, джаннатка мы кирдин дияләр иде. Джаннатка мы, что вошел в рай дияләр. Джаннатка мы кирдин, чего ты так смеешься? Все прошел уже, все там. А сират күпери. Сират күпери. Ана пейгамбарыбыз атты. Кылычтан өткен дейді. Вот сабля. Представьте себе, заточенная сабля вот такая. Попробуй, пройди по нему. Тоньше волоска. Цецтен нәзік. Соңа көре Құдай Тәғала хuzurunda туғандар. Яқшыларым. Дәрәҗәләребез, безнең амәлләребез, ибадәтләребезгә күрә Аллаһ Тәғала безгә насыйп итәр. Пәйгамбәребезнең бер хадисе бар. Пәйгамбәребез әйтте, җәннәт диде эрегеп торыр шул кешеләргә, рузат тутыга, кем бу рузатта, рузаенда. Җәннәт икән анарга эрегеп китеп торыр аны. Скучать будет по нему. Рай по этому человеку. Кем менә шул телен сакласа от плохих слов, этого человека будет скучать по нему рай. И кто с соседом дружно живет. Үзенең күреше белән яхшы торса. Здесь в городе мы уже даже не знаем, наверное, кто у нас сосед в больших городах. В деревнях-то как-то знаем уже друг друга, а здесь даже не знаем, наверное, в человейниках. Человейниками называют, по-моему, да? Молодежь, да, человейниками называют. Ярый туганнар, булмаса вакытларыбыз килеп җитә иншаллах хәзер. Коръәннәр укыйбыз, дуалар кылырбыз Аллаһ Тәгалә. Киләсе көннәргә дә шулай күрешергә насыйп итсен, файдалы, хикмәтле мәҗлесләр күрергә. Рөстәм әфәндегә рәхмәт, ярдәмчеләренә рәхмәт. Вот, уже каждый раз здесь он как нас, отец родной, всех нас собирает. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Почетная грамота. Правление Московского общества татарской культуры Тугантель, родной язык, награждает Ямалеева Рустема Файзовича за значительный вклад в укрепление межнационального мира и согласия, сохранение национальной культуры и традиций, поддержку культурно-просветительских, интеллектуально-образовательных и спортивных проектов турко-татарской молодежи города Москвы. Тамир Сираджидинов, Нурахмет Якубов, Динар Файсханов. Bu bizning bo'lagi sizga kelajakda tatar kulturamizga, tugan tilimizga buluşasın, tag'ida buluşursun deb o'ylaymiz. Barchasidan senga rahmat. Mana tugan til isimidan, Moskva tatarlarining tugan til isimidan sizdan qutlaymiz. Rahmat. Tugan til bilan bizning ko'p yillar edi yaxshi do'stlik bor. Mana biz kartina galereya yasadik, выставка bek yaxshi yil. Значит, shunda ishoralar bizga o'tkazamiz. Shular endi biz tatar hudojniklarni, значит, rasm yasovchilarni munda yig'ib endi birgalab endi shular ettirib shunday bizga baribir degan o'risha aytganda endi духовность молодежи очень важна для нас, поэтому мы духовность, благотворительность mana shunday aybirlar bilan biz shug'ullanamiz. Yoshlarni endi shularga qarab endi tarbiya yasaymiz endi. Sport bo'yicha da mana hokey, futbol bo'yicha ishtirokning yoshlarni unda sizning bitta qarinlilaringiz bor. Fan klub bütün yarışlarga yürüyüz. Bir neydi yarış kaldırmayız. Futbol, hokey, все. Konsertlarda buluşa biletler ala. Rüstem Fayzovич'e rahmet. Rahmet. Татар менә шул национальный эшләрне башладылар послевоенные годы Нижегородское землячестволар, активистлар инде. Менә без шуларның эшләрен дәвам итәбез инде. И менә шулар бүген монда Нурахмет, менә Хафиз монда бар. Значит, Габдулхай, значит, менә безнең яшьләргә үрнәк бирә, үзенең спорт буенча, үзенең значит, тәртип спорт буенча, менә шундый Хафиз, бер карасаң, ул человек легенда. Ну, миңа быел 70 яшь тула, мин Цүмбәли Малае, Хайдар Бегичев туган авылдан, Рәшид Вагапов безнең авылдан 6 километр гына. Быел инде Рәшид Вагаповка Казанда зур һәйкәл ачтылар 2 метр ярым теге около парка филармонии. Вот. И менә Краснооктябрьский районнан теге безнең районнан балаларны җыеп, без Казанга иттек. Алар, значит, Рәшит абыйның музейын киреп бактылар. 171 мәктәптә Казанда. Потом Рәшит абыйның Рәшит Вагаповның 171 мәктәптә. 174 мәктәптә Хайдар абый Бегичевның музее. Алар 2 мәктәп bir tuganlar bir көрәшләр, аларны киреп бактылар, и бөтен Казан Кремльләрен, музейларны киреп чыктылар. И без инде хотим, чтобы безнең Краснооктябрь балалары ешрак килсеннәр Казанга, казанныкылар безгә килсеннәр, потому что безнең авыллар менә Большой Болдинадан 50 километр, Иван Михайлович Сеченов родился 18 километр гына, Актук Рәшит абый Вагаповның авылы 6 километр Цүмбәлидән. Вот, поэтому biz her yılında в общем Раул Вагапов биатлон бәйгеләр уздыра. Вот. Мин инде үзем 69 булса да быел 20 мәртәбә инде марафон уздым 42 километр. Вот. И бу шул мактанып түгел, я просто хочу поделиться. Вот. Ну марафонны узганда инде быел менә янинең карточкаларын коеп уздым, потому что алар икесе дә Ватан сугышында катнашканнар. Вот. И 7 бала үстерделәр. Без 7. Безнең инде әтиянинең әле санап бетергесез оныклары, оныкчыклары дигән шикелле, алар, конечно, барсы да инде Мәскәүдә. Авылыбызда зур йортыбыз,
40 соток япкан, потому что ауыллардан киттек, ауылларны үз хатабыз белән кырыта барабыз дигән шикелле, ауылларда кешеләр әле бигәс. Вот бер елны теге Рыменский өлкәсендә марафон уздык, 50 километр лыжаларда. 50 километр. И 18 авылны біз уздык ни? Лыжлар белән, чаңгылар белән. Вот. Аннан уздык инде, шо монда менә бәйрәм, туда-суда, ә минем йөрәгем елый 18 авылдан теге кышын төтен чыкмый ниләрдән, ызбалардан. Авыллар ябык, авыллар тынгылыкта дигән шикелле. Поэтому вот безгә кирәк, чтобы кайсыдыр гаиләләрдә авылда калсыннар, авылга ешрак барырга, авылга юллармыдыр салдырырга, мәчетләрмыдыр салдырырга, балаларыбыз, андагы балаларыбыз окып керек катсыннар авылга, теге агроном булыпмы, инженер булыпмы. Менә монда бит Мәскәүдә 22 миллион кеше тора. 22 миллион. Дом на доме строим, бордюрные камни поменяем, понимаете? Меняем дигән шикелле. Кеше бит туа, җирдә туа, кеше җирдә должен торырга, хезмәт итәргә, дәрәҗәсен күтәрергә, иманын арттырырга, саулыгын арттырырга. Вот. И киләчәген төзергә тиеш, потому что җирдә туасың, җирдән китәсең дигән шикелле. Үләмгә басып бирә кирәк, тротуарда түгел, потому что Мәскәү бит ул кешене ничек атырга менә баса. И то нинди генә авыр булмасын, кеше булып калырга тиеш, потому что самое главное сохранить самого себя, чтоб дәрәҗәң булсын, гаиләң булсын, тәртибең булсын, иманың булсын, үзеңне югатма. Киләчәгең, синең киләчәгең үзеңнән зависит. Синнән пример үрләп алалар балаларың, оныкларың. Поэтому эр кеше вообще тәртиптән башлана. Тәртип булса эр кешедә, балалар да була, оныклар да була, хезмәтең дә була, Черкасста да торырга можеш, Мәскәүдә дә торырга можеш, кыймаңда кыйшаймый. Поэтому эр кеше тәртиптән башлана, тәртип белән бетә. Значит, һәрберегезгә саулык, исәнлек, тырышлык, иманлылык. Да, и, значит, зор бәхетләр, бер качанда йөзегездән нур сүнмәсен, потому что никогда никому не поддавайтесь дигән шикелле оптимизм булсын. Оптимизм булсын һәрберегездә. Тырышлык, дуслык, бердәмлек. Вот. Всё, сау булыгыз. У нас, значит, сейчас был такой Фаат Султанов. Он, значит, проводил очень уважаемый в татарском мире человек, капитан подводной лодки. Он, значит, самый лучший сабантуи проводил в Домодедово. Вот создали они в свое время в полпредстве землячество Татарстана. Вот. Или мы будем эти объединять землячество в будущем, значит, мы еще пока в стадии обсуждения. И вот национальный татарский центр Московской области, который он возглавлял, он его передал торжественно неделю назад штабу нашему конгрессу. Да. Вот. И у нас сейчас с 6 городами. В 6 городах у него есть, значит, свои отделения, в которых мы создаем сейчас уже отделение нашего конгресса. И вот у нас еще появилась одна межрегиональная, значит, московская организация Московской области с влиянием на 6 городов, так сказать. Вот у нас мы так расширились. Мы сейчас будем создавать отделение конгресса в Набережных Челнах, в Казани, в Уфе, в Чебоксарах, да, у нас вот в ближайший год мы собираемся где-то в 15-20 городах создать филиалы Конгресса татар Москвы и тюркских народов. Вот. Мы сейчас занимаемся и тюркскими народами. Нам тоже говорят, зачем, как, если вы не можете повлиять на ситуацию, значит, вы должны ее возглавить. Так ведь? Мы не хотим, чтобы, например, азербайджанский конгресс или казахский, или киргизский, или, значит, приглашали нас, а мы их приглашаем. Чтобы все тюркские народы, все тюркские общины, они сосредоточены были вокруг нашего национального конгресса татар. И
тюркских народов. Вот этим мы занимаемся тоже. Вот мы проводим совместные ифтары. Это сравнительно тоже недавний проект, наш 8 лет всего мы занимаемся этим. Вот, поэтому вот у нас совместные ифтары, значит, у нас очень много совместных мероприятий. Вот мы здесь 2 недели назад собрали одних башкир. У нас была молодежь, студенты только из Башкирии. Вот тоже они по-своему песни поют, по-своему, значит, чуть-чуть с акцентом разговаривают. Вот мы с ними, значит, дружим. Поэтому вот на эти землячества мы большую надежду возлагаем, что это будет сфера расширения нашей деятельности. Прежде всего в интернет-пространстве, вот, в студенческой, в молодежной среде. Вот мы на это очень, значит, надеемся. У нас юбилейный год, вот 1100-летие, да, 1100-летие. Мы начали с того, что мы в Щелково приняли участие в музейной, значит, там галерее. Раушан Хазрят зам Равиль Гайнуддина проводил там, вот это было первое мероприятие в начале января у нас. И вот у нас было, значит, 100 фильмов на 1100-летие мы сняли религиозных, про пророков, про религиозные, вот с такой тематикой мы сняли на YouTube-каналах 100 фильмов, 1100-летие. Мы провели где-то очень много, вот ифтаров 11 провели, много мероприятий провели, первый намаз, поэтому 1100-летие у нас весь год был под этим знамением 1100-летия, провели здесь много разъяснительной работы, поэтому я считаю то, что 1100-летие, я не знаю, есть ли еще какая-нибудь татарская организация, хотя бы, например, 3% или 2% сделали из того, что мы сделали, да, например. 1100-летие у нас очень активисты здесь, все, значит, помогли, молодежь нас поддержала, поэтому, значит, вот 1100-летие мы с полным, с отчетом у нас будет статья, отчет, и вот эти 100 наших фильмов с этой тематикой, например, да, вот это все у нас, мы этому придали большое значение, и мы очень рады, что вот так все-таки у нас в течение года мы приняли много таких мероприятий, провели. Мы стараемся везде помогать проводить мероприятия. Вот, например, у нас у всех проблемы собрать молодежь, пригласить молодежь. Вот в Асадулаево, например, в доме бывает, когда мероприятие, мы обязательно просим нашу молодежь туда пойти, размещаем на сайтах их информацию. Полпредства, вот недавно было у них сбор с президентом в колонном зале или где-то, например, нам звонит наша молодежь, идти, не идти, мы всегда говорим, обязательно идти, мы всегда молодежь привлекаем на все мероприятия к активности, где какие мероприятия есть, пусть везде принимает участие наша молодежь. У нас, значит, сейчас мы занимаемся увековечиванием, значит, мы активистов вот сейчас подбираем, списки у нас есть, тоже такую книгу будем делать, например, вспоминаем Миначева, а кто это был, например, да, о нем что-то написать. Вот таких вот мы набираем 30-35 человек, книгу делаем, при штабе, при национальном конгрессе у нас будет сейчас общественный совет, настоящий общественный совет, серьезный общественный совет, чтобы там все по-серьезному, по-взрослому обсуждалось, а не какой-то там формальный, да, вот, чтобы там были представители, это был общественный совет, решающий и влияющий на вектор политики национальной в Москве, в московском конгломерате, Московской области. Вот, у нас сейчас в стадии обсуждения идет совет старейшин, мы хотим сейчас. У нас сейчас вот мы с аппаратом президента, с человеком общаемся, значит, в общественной палате мы, как и вы же, часто принимаем участие. Вот такой будет совет старейшин у нас при аппарате президента. Уж вот так получается, что мы хотим как-то вот на таком высоком уровне, чтобы его представить, и чтобы там люди тоже были. У нас очень вот это вот последний вот у нас в этом году только мы организовали национальный конгресс татар и тюркских народов. И вот мы позавчера проводили День героев, у нас было 7 героев, 25 было генералов, да, в отставке, не в отставке, бывших генералов не бывает. Вот у нас на очень высоком организационном уровне прошел клуб героев-генералов позавчера. Вчера мы собрали тоже уже других генералов ракетных войск, вот, стратегического назначения, вот, значит, за день уж до этого, поскольку все заняты. Очень было приятно нам, когда клуб героев Москвы пригласил в очередной раз нас вот в Кремле, у нас было серьезное мероприятие. Вот, поэтому, значит, вот сейчас мы с вами прерываемся на такой, значит, трапезу нашу халяльную, а после этого еще будем обсуждать. Здесь много активистов, много вопросов, поэтому хотелось бы, чтобы все это еще обсудить в кулуарах у нас.